Good morning, everyone. Dear students, let me start the session. So, in this session, I'm going to continue with the trigonometry chapter. This is a class number 3 in the engineering mathematics trigonometry chapter class. So, dear students, considering this trigonometry, we discussed the basics, right? In a previous session, ನಾವು basics ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. Coming to this the topic, very important ಆಗಿ, what do you mean by trigonometry? It is a three angle measurements ಅನ್ಬೋದು. We can consider as a three angle measurements. So considering that three angle measurements, very importantly, we are going to consider right angle triangle. Right angle triangle. In right angle triangle, one side will be equal to one of the angles should be equal to 90 degree. So on the right angle triangle consideration ಮಾಡಿದ್ರೆ triangle, it means it consisting three sides. But two, this is ಯಾವುದು right angle triangle. So dear friends, if I'm going to consider the right angle triangle, in this right angle about here. Suppose if I'm going to consider the angle theta, this is what the considered angle. For this considered angle, this will be a opposite side. And this one is going to consider as a adjacent side, and this is a hypotenuse side. So for the considered angle, we can express three different sides. And my dear friends, here in this case, if you are going to consider this is A, this point is B, and here is C. The slant side is always going to call it as that is hypotenuse side. Slant side ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ hypotenuse ಇರುತ್ತೆ. The slant side is one of the largest side in this right angle hypotenuse side ಅಥವಾ slant side ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು largest side ಆಗಿರುತ್ತೆ. And considering the angle, based on the considered angle, we can express opposite and adjacent. So this is what we discussed in the previous. So dear students, yesterday previous sessions ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ there are different trigonometric ratios, ಬೇರೆ trigonometric ratios ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We have 6 trigonometric ratios. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಜಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ trigonometric ratios? 6 ratios are there. Trigonometric ratios ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 6 trigonometric ratios. The first one is so let's take the first one is sin theta. Just let me consider sin theta, where sin is the ratio of opposite side by hypotenuse side. Sin is the ratio of opposite by hypotenuse. Next one yaru sir? Second one, no? That is second one is cos theta. Let's take a cos theta, where cos is the ratio of adjacent side by hypotenuse side. And one more is there, that is tangent of the angle. Tangent of the angle is going to consider as tan theta, where tan is the ratio of opposite side by adjacent side. So my dear friends, we have major ಆಗಿ 3 ratios ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, that is the fourth one, which is sin in a reciprocal, that is going to consider as cosecant of the angle. Sin is opposite by hypotenuse, then cosecant will be hypotenuse side divided by opposite side. Hypotenuse by opposite. Next, the fifth one is ಯಾವುದು? Secant of the angle. Cos in a reciprocal, which is secant of the angle, secant theta, that is hypotenuse side divided by adjacent side. And the sixth one is last one, cotangent of the angle, cot theta, where cotangent of the angle is here tan is opposite by adjacent, but cotangent cot theta is adjacent side by opposite side. These are the 6 trigonometric ratios. Yesterday ಇದನ್ನ enlarged way ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ನು ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ in the previous session. Yes, we have 6 trigonometric ratios. By considering these 6 trigonometric ratios, we can develop n number of relationship ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ. So on that conditions ಅಲ್ಲಿ first relationship ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಯಾವುದು? That is reciprocal relationship. ಕರೆಕ್ಟಾ? Reciprocal relationship. So according to this reciprocal relationship, okay na? Reciprocal relationship ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ sin and cosecant, sin theta and cosecant theta. Sin is opposite by hypotenuse, cosecant is hypotenuse by opposite. The cos is adjacent by hypotenuse, and secant is
hypotenuse by adjacent. Hypotenuse by adjacent. The tan is opposite by adjacent and cot is adjacent by opposite. So these are the reciprocal relationship ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. If you look at these 6 symmetry ratios ಅಲ್ಲಿ reciprocal relationship ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೀನಿ. According to that reciprocal relationship ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ sin theta. Sin ಇಗೂ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ? Cosecant. So sin theta can be written as 1 over cosecant theta. ನಾವು ಹೀಗೂ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Sin theta is equal to 1 by cosecant theta. Sir, are also nothing but ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ cosecant theta ಅಲ್ವಾ? Cosecant theta is equal to 1 by sin theta. 1 by sin theta. If I am writing both on one side, then it will become ಏನಾಗಬಹುದು ಸರ್? Sin theta ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ into cosecant theta. Sin theta into cosecant theta is equal to 1. This is the one relationship. ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ದಿದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಲೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ cos theta and secant theta. Cos theta and secant theta having a reciprocal relationship. So what is that cos theta? Where cos theta is equal to 1 by secant theta. 1 by secant theta. Next, secant theta is equal to 1 by cos theta. Both are correct. ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ 1.5 hour ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಕಾಸ್. ಇದನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇದೀಗ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಸ. ಯಾವ್ದದು? tan. So third one is tan theta. So my dear students, that tan theta is equal to 1 by cotangent, cot theta, or else cot theta is equal to 1 by tan theta. Suppose if you are going to write ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, then we can express that tan theta into cotangent cot theta equal to 1. These are the 3 different relationship you can observe here. Reciprocal relationship ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಸೈನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು? ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟ್. Tan and cot. So we have 6 trigonometric ratios. Considering these 6 trigonometric ratios, we can represent reciprocal relationship ಅಂತ ಕರೆದ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ yesterday. ಯಾವ್ದು? Quotient relationship. Yesterday we discussed one more, that is quotient relationship. Quotient relationship. Suppose dear students, according to quotient relationship, okay? Quotient relationship. Quotient relationship. According to this, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? That is, suppose notice ಅಲ್ಲಿ sin theta. What is sin theta? Sin is a ratio of opposite by hypotenuse side. Opposite by hypotenuse side. Opposite by hypotenuse. That is sin theta. Next one ಯಾರು? Cos theta. Where cos theta is the ratio of adjacent side by hypotenuse side. And the third one is tan theta, where the tan theta is the ratio of opposite side by adjacent side. Opposite by adjacent side. These are the main first 3 ratios. First arrow, sin theta. Sin is the ratio of opposite by hypotenuse. Next arrow, cos theta. Cos is adjacent by hypotenuse. Third one now, tan theta. Opposite by adjacent. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೀಗೆ. That means sin theta by cos theta ಆಯ್ತಿದೆ. Sin theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Opposite by hypotenuse. By cos theta is adjacent by hypotenuse. In both the case denominator ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಸೇಮ್. hypotenuse ಇದೆ, hypotenuse ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿರೋದೇನು? Opposite by adjacent. Opposite by adjacent. So you can observe here. Opposite by adjacent is here. ಇವೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ? Opposite by adjacent. Where opposite by adjacent nothing but tan theta. So I can say that sin theta by folded by cos theta, which equal to tan theta. Sin by cos is tan theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರಾಜಾ?
sin theta by cos theta is tan theta. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. sin by cos is tan, sin by cos is tan. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಾವು ಟೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ sin theta, sin theta by cos theta equal to tan theta, tangent of the angle tan theta. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? sin by cos ಇದೆಯಲ್ವಾ, instead of that if I am going to consider cos theta by sin theta ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? 1 by tan, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಇತ್ತಲ್ವಾ, tan by 1 is tan only, that means 1 ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. So this can be considered in numerator ಮಾಡಿದಾಗ that will be 1 by tan theta. What is 1 by tan theta? The 1 by tan is that is reciprocal of cot ಅಲ್ವಾ, cot ಅಲ್ವಾ ಅದು. So the reason ಎಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, this can be considered as cotangent cot theta ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. This is what we discussed in the previous session. Yesterday class ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಯಾವ ಸರ್ ಅದು? ಸೊ similarly one more dear students, if you look at cosecant theta, suppose cosecant theta, what is cosecant theta? Where cosecant is a ratio of hypotenuse by opposite side. Cosecant is the ratio of hypotenuse by opposite side. Next one ಯಾವ್ದಿದ್ದಾರೆ? Let me take secant theta, where secant is the ratio of hypotenuse side divided by adjacent side, hypotenuse by adjacent side. So these two are the ಫಿಫ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಟು. ಇಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇದೀಗ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ cosecant theta by secant theta is equal to, what is cosecant? Where cosecant is ಎಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? hypotenuse by opposite side, hypotenuse by opposite, divided by secant is hypotenuse by adjacent side, hypotenuse by adjacent side. Clear ರಜಾ? ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಹೀಗೂ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ then it will reverse. It means hypotenuse by opposite. This numerator ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಇರೋದು ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ, then it will adjacent by hypotenuse. Then you can observe carefully, here is hypotenuse, this hypotenuse is get cancelled, hypotenuse by hypotenuse, the left out is adjacent by opposite. What is adjacent by opposite? That is cot theta ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Adjacent by opposite is the ratio of cotangent of the angle, that is cot theta. What do you observe here ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನೀವು? Cosecant theta by secant theta is cot theta. I can say that cosecant by secant is cotangent cot theta. Correct Raja? So this is what we discussed in the previous session. Already yesterday ಬರ್ಸಿದೀನಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So cosecant theta by secant theta, cosecant theta by secant theta is cotangent cot theta, cotangent cot theta. Next, one more my dear friends, again if you are going to reverse this, if you are going to take a reciprocal of this, reciprocal ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? secant theta by cosecant theta, secant theta by cosecant theta, that can be written as, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ 1 ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 by cotangent, 1 by cotangent. What is 1 by cotangent? Tan theta. So we can consider that this is tan theta. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆನಾ? ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ sin by cos ಅಂದ್ರೆ tan, cos by sin ಅಂದ್ರೆ cot, secant by cosecant ಅಂದ್ರೆ secant by cosecant, secant by cosecant, tan theta, cosecant by secant is cot theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರಜಾ? ಇವಿಷ್ಟು ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ದು? ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್? ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
According to Pythagoras theorem, if you are going to consider the right angle triangle, let me take where theta is a angle here. Look at here, look at here. If theta is an angle, for this considered angle, this will be a opposite side, and next to angle is adjacent side, and the slant side is hypotenuse side. Then in this right angle triangle A, B, C, where AC is a hypotenuse or line of sight ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ slant side. Next, opposite is a height of a triangle. Height ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು height ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ expression ಮಾಡಬಹುದು. This can be considered as height. And what about this? This is a base. So according to Pythagoras theorem, the square of hypotenuse side is equal to sum of square of other two sides. ಯಾವ ಇದೆ ಇನ್ನೆರಡು? ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ. So the reason base square, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರಿದಾನೆ? Height ಇದೆ. So height square. If you are going to consider this, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದು? Hypotenuse square equal to, instead of base I can say according to this ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Adjacent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? For the considered angle that is adjacent. So adjacent square plus opposite square. Correct? This is what Pythagoras theorem. So alva idana nanu detail agi yesterday helidde. This also can be considered as hypotenuse square equal to, higu helbodu, first ige opposite ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. So that means opposite square plus adjacent square, both are common sign, same present. So this is Pythagoras theorem. Addition to that, we discussed Pythagoras triplets also. Triplets anta ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? What are the triplets? Pythagoras triplets 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15. ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ ರಜಾ? ಈಗ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ? Like they are values that can be considered in a direct way instead of applying Pythagoras theorem. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು yesterday discussion ಮಾಡಿದ್ದೆ. Pythagorean triplets ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. Called as, that is Pythagorean triplets. So my dear friends, in this Pythagorean triplets ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಬರ್ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಗಿಸೇ ಬೇಡ. Pythagorean triplets. Okay, so considering that Pythagorean triplets, so first maybe opposite side ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು? ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ the first value ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರೋದು 3, 4, 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? 5, 12, 13. 5, 12, 13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 6, 8, 10. 6, 8, 10. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಯಾರೋ ಹೊಸಬರು ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾಕೆ, ಏನು, ವೈ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ 7, 24, 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸರ್? 8, 15, 17. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ 9, 12, 15. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ 1.5 ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಜಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಅಲ್ವಾ ರಜಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರು?
First one, sin theta. So let's take one by one. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Sin theta. Sin is the opposite by hypotenuse. Second one ಯಾವುದು ಸರ್? That is cos theta, where cos theta is the ratio of adjacent side divided by hypotenuse side. And the third one ಯಾವುದು? Third one is tan theta. So tan theta, tan is the ratio of opposite side by adjacent side. ಮೂರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮೂರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ sin in a reciprocal. Sin in a reciprocal, which is cosecant theta. So where cosecant is the ratio of hypotenuse by opposite. Kada. Next, cos ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Cos in a reciprocal ಯಾವುದು ಸರ್? Cos in a reciprocal, which is secant theta, where secant is hypotenuse side divided by adjacent side. Hypotenuse by adjacent side. And the last one, which is tan in a reciprocal, that is cotangent, cot theta, where cot is the ratio of adjacent side by opposite side. Okay na? ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಜಾ. ಈ ಬರ್ದಿರೋ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎರಡು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ ಇಂದ ಕೊಸಿಕೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡು ಏನಿದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಈಗ ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಬೈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಕೋಶೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. So next, dear friends, after this we discussed that is Pythagoras theorem and Pythagorean triplets. With the help of Pythagoras theorem, as we can develop another relationship, is square relationship ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬಂದಿರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ದಾದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಬರ್ಗೋರಾಜ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಇದೀರೇನ್ರೋ? ನೋಡು, ನಿನ್ನೆ 30 ಜನ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಸಂಡೆ ಪಾಪ ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಡೆ ಅಲ್ಲೇನ್ರೋ? ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಏನಪ್ಪ? ಕೋಶೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ನಿಂಗೆ 2 ಸತಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲೋ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಂಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಡೌಟ್, ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಇದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ 3/4 ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ? ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಬರಿಬೋದು ಹೇಳಿ? ಹೌ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3/4 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4/3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ಈಗ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 3 ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 4 ಇಸ್ 4x, y ಇಂಟು 3 ಇಸ್ 3y, y ಇಂಟು 3 ಇಸ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದು ಒಂದ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಎರಡರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಇಂಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದಿರೋದೇನೋ? What is left out? That is adjacent by opposite. What is adjacent by opposite? Adjacent by opposite ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
Adjacent by opposite means cotangent of the angle. So I can say that is cotangent cot theta. ಇಷ್ಟೇ ರಜನ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟೇನೋ ಇರೋ ಸರ್ ಈಗ ಡೆನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ಇಲ್ಲೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಹಾ ಸರ್, ಅದೇ ಟೈಪು ಇದು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ಹಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್, ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಇಟ್ಕೋ ಹೋಲಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೌಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಬರೋಣ ಈಗ ರಜಾ ನೋಡೋ, ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತೇಳೋ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸಲ್ ಏನೋ ರಜಾ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 2 ಕ್ಲಾಸ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸರ್? ಸೈನ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಕಡ ಇದಿಲ್ಲಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡಿಬೋದು ರಜಾ. ಇದು ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡೇ ತರನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಟ್, ಸಾರಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಕಡ now again you can observe here, ಇಲ್ಲಿ hypotenuse and hypotenuse get cancelled. The left out is that is opposite by adjacent. What is opposite by adjacent? Which is tangent of the angle. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ರಜಾ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಕ. ಉಳಿಯೋದು ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ opposite by adjacent. What is opposite by adjacent? ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. 2 ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದೇನ? 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಸಪೋಸ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಹೀಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಇದೆ, ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಇದೆ. ಹೀಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ವೈ ಮತ್ತೆ 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಉಳಿಯೋದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಅದನ್ನ ತಾನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದು ಒಂದೇ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವ ಸರ್, ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? 1 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಬರ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ನಾ? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ ಹೇಳು? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೀಗ್ ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? ಉಳಿದಿರೋದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ವೈ. ಸಾರಿ, ಝೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ಝೆಡ್. ಝೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಉಳಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ in denominator is same, then numerator term can be considered. If another case is ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನೋ? ಇಲ್ಲೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋದೇನಂಗಾರೆ 1 ಬೈ ವೈ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಬೈ ಝೆಡ್. ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾವುದು ಕೋಶೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಉಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ಬೈ
adjacent by 1 by opposite ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 by y ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ Z by 1. z by 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಿಗೆ ಇದು 1 1 gets it cancelled. is z by y. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಓಕೆನಾ ರಾಜಾ ಹೀರೋ? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, good. So next, dear friends, let me continue with square relationship. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ identities. Sir, how many identities are there? Majorly, we can express 3 trigonometric identities. This also going to consider as square relationship andonu karitane. Yavado? Square relationship. Idannondu artha madkobiಡ್ರೆ ಅರ್ಧ trigonometry chapter ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Okay? So first of all, ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೋಡೋಣ ಹೀರೋ, ನೋಡಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಥೀಟಾ. Sin theta for the considered angle, this is opposite side, hypotenuse side. The next angle is adjacent side. Now my dear friends, considering this one, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, what we need to observe here is careful ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? what is sin theta Raja? Opposite by hypotenuse, correct? ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? LHS ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? RHS ಸೈಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಬೇಕು? LHS should be equal to RHS. Hence proved. ನಾನೀಗ LHS ತಗೋಬೇಕಾ? LHS ತಗೊಂಡು RHS ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS. ಇನ್ ಕೇಸ್ LHS ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? sin square theta ಪ್ಲಸ್ cos square theta ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ sin theta first of all? Sin is the ratio of opposite side by hypotenuse side. Let me take whole square plus cos. What is cos? Cos is the ratio of adjacent by hypotenuse, that whole square. Now my dear friends, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳು? whole square ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ x by y whole square ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ? x square by y square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ opposite by hypotenuse whole square. This I can say opposite square by hypotenuse square. Plus here is adjacent by hypotenuse. So I can write adjacent square by hypotenuse square. In both the denominators what? That is same. ಏನಿದೆ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಆಗೇ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್. ಕಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ opposite square plus adjacent. But considering this right angle triangle, if you are going to apply Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? According to Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square. I mean, I know that opposite square plus adjacent square ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? opposite square plus adjacent square in numerator ಅಲ್ವಾ? Here I can say that is hypotenuse square by
hypotenuse square. Hypotenuse square ones hypotenuse square. ಬಂತಲ್ಲ ರಜಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? hypotenuse square by hypotenuse square 1 month. ಮೇಡಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು hypotenuse square ಆಗಿ ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ. ಇವೆರಡನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ hypotenuse square. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ hypotenuse square ones hypotenuse. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 1. ಸೊ LHS equal to hence ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು? ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇದು ಈ ತರನೇ ಇನ್ನ 2 more ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲದು ಬೇಡ ರಜಾ, ಶೋ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ secant square theta minus tan square theta equal to 1. And the third one is cosecant square theta minus cotangent cot square theta equal to 1. Listen here. ಈ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರು? sin square theta plus cos square theta equal to 1. Secant square theta minus tan square theta equal to 1. Cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? The first one ಯಾರಿದ್ರು? That is sin square theta plus cos square theta equal to 1. Everyone please look at here. ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? LHS equal to RHS ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅವ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನ ಅವ್ನು. ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೋದು? ಈ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಸೈಡ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಡ ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ sin square theta equal to ಇದು ಆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ cos square theta. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್. ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್? ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ sin theta. sin theta is equal to square root of 1 minus cos square theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಸೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ನೋ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ ಸೈನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್, ಸೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಸೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳು, ಅಲ್ಲೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Or also, suppose if you want to remove this square, then cos theta, where cos theta is equal to square root of 1 minus sin square theta. ಓಕೆನಾ? ಅಗ್ರಿನಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಒಂದರಿಂದ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ನು ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ? ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾರ? ಅದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಜಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರಿದಾರೆ ರಜನಿಗೆ? secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? secant square theta ಮೈನಸ್ tan square theta equal to 1. secant square theta minus tan square theta equal to 1. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. Similarly, can you write here? Just look at here. Raja, ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ tan square theta ಇದೆ. Just sign tan first that side. tan ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ. That is secant square theta equal to 1 plus tan square theta. ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನ್ ರಜಾ? ಈಗ
That will be secant theta ಆಗತ್ತಾ? Secant theta is equal to square root of 1 plus tan square theta. Super, no? Okay. Next, ಈಗ secant ಏನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿವಿ. Secant is written in the form of tan. Tan ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Tan ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು secants ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Next, ಇಲ್ಲ ಸರ್ tan ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ. Tan equal to ಬರಿಬೇಕು. How to write? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ tan ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ತಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ಬೋದು? secant square theta minus 1. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. That means tan square theta. What about tan theta? Now tan theta is equal to square root of secant square theta minus 1. This is secant square theta minus tan square theta can be write in a different way. ಬೇರೆ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನು. ಇನ್ನ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅದು? cosecant square theta minus cotangent cot square theta equal to 1. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಹೀಗೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರೋ ಇರೋ. ಈಗ ಕಾಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ cosecant square theta equal to 1 plus cotangent cot square theta, or cosecant theta is equal to square root of 1 plus cotangent cot square theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಇವರಿಂದ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಕಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇದು? cosecant square theta 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ minus 1 equal to cotangent square cot square theta. Or else then also can be considered same thing. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ that is cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1. Or if you want to remove this square means again ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಾನೀಗ cot theta ಆಗುತ್ತಿದ್ದು cot theta is equal to, tell me, square root of cosecant square theta minus 1. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ರೈಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ದಟ್ಟು ಸಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ ಜೀವನ ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎತ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಗಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೋಗ್ಬೇಕು. 3 ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಯಾವಿದಾವೆ? ಇವಿದಾವಲ್ಲ, ಇವು 3 ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರ ರಿಲೇಷನ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರ ಸರ್. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus tan square theta ಬರ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ನಿನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು secant ಮತ್ತೆ tan ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ secant ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ವರ್ಕಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್. secant ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಅಂತ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ secant square theta ಮತ್ತೆ tan square theta somewhere it is having a relationship. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆತರ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಹೊರ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 1 plus cos square theta ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅನ್ಕೋಬೇಕು that should be sin. ಯಾಕಂದ್ರೆ sin square theta and cos square theta having a relationship. somewhere in a future ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನಿವಾಗ ಸಪೋಸ್ 1 minus cosecant square theta equal to ಏನ್ ಬರೀತೀಯ? ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ? ಕಾಟೆ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದ್ರಿನಾ? ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ತಪ್ಪೇನಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ cosecant square theta minus 1 ಬರ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಈ 1 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೀರೋ, ಈ 3 ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಬಟ್ ಏನಕ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಿರೋ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಹುಡುಗರ್ನು ಆಟಾಡ್ಸ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಗತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಅನ್ಸಿರೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿನ್ನೆಗೂ 25 ಜನ ಹುಡುಗರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 25 ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಡಮ್ಮರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಾರ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದು ಸಿಗೋದೇ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ ನೀವು. ಅದೇನ್ರೋ ಏನಕ್ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಏನಕ್ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ? ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಿರೋ? ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ತಾನೆ ನೀವು. ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ ಒಂದು ವಿಚಾರನ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ ಅನ್ನಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಫೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಮ್ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗಿಂತ 1,000-2,000 ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನೋ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ತಲೆಲ್ಲ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ ರೀಸನ್? ನಾನು ಶೂರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಬೇಕು, ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 1 ಇಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಜಾ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಟಾಪರ್. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ. ನೀವು ಟಾಪ್ 500 ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರು 500 ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ CGPA ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ 4th ವರೆಗೂ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತಂಗಿದ್ರು 1000 ಹೊರಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ 8 CGPA 8.5 ಹೊರಗಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರೋ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದು 1000ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 8 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ CGPA ಸಪೋಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ಪ್ಲಸ್ 1000. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ 1 ವರ್ಷ ದಿನಗಳನ್ನ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಸೂಪರ್ ಆದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸಿ ಒಳಗೆ. ಇಷ್ಟದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಒಂಥರ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಹೀರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಇದಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಫೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟು ಅಥವಾ 2A 2B 3A 3B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಜಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ 3 ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟಾ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರಜಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ RV ಇರ್ಬೋದು, MS ರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಇದ್ದು ಮನೇನ್ ಫೀಸ್ 1,00,000
11,800 ರೂಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 48,000ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 42. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3 to 4 ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಟಾಪ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 to 4 ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1 to 2 ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು UVC ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಕೂಡ MTech ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಗಾಟ್ 8th ರ್ಯಾಂಕ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದೆ. ರೀಸನ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು MTech ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1,20,000 ಇತ್ತು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು 11 ಹೌದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬರೀ 25,000 ಇತ್ತು. ನಾ ಏನಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು MTech ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಕ್ಯೂಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗೋದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. 4,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡೋರು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆನ್ ಮೈ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬರೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4,000 ರೂಪೀಸ್ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫೀಸು? ಇದು ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, SC ST ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. SC ಅಥವಾ ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಆಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡತ್ತೆ. ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. SC ST ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗಿರೋದು ಬರೀ 500 ರೂಪೀಸ್. ಇಲ್ಲೂ 500, ಇಲ್ಲೂ 500, ಇಲ್ಲೂ 500. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80,000 ಏನೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ 15 or 20,000 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 15,000 ಅಂತ 20,000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 5,000 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಅನ್ಕೊ. ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಡ. ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, SC ST ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ 4 lakh 2 lakh 2 lakh to 10 lakh ವರೆಗಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವ್ರೇನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೋ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಿನ್ ಯಾರ್ ದುಡ್ಡು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಾರ್ ದುಡ್ಡು? ನಿನ್ ದುಡ್ಡು. ನೀನ್ ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಂಗೆ, ನೀನ್ ಅದು ಕಿತ್ಕೋತಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಬೇಕು. ನೋಡುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ SC ST ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಖುಷಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಲೇಜವ್ರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 30,000 ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ 30,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜವ್ರು. ಆ ಫೀಸ್ ಈ ಫೀಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 30,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಂಗೇನೆ, ಇದು ಹಂಗೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ನೀನು? ಫೀಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಟ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಂತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಅಂತ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದೇ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತಾನೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದುಡ್ಡು, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 3 years ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4.5 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಇದು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಫೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀನಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮಮ್ಮ 1.5 ಲಕ್ಷ, ಅದೇ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ 4.5 lakhs ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. 3 years ಗೆ 4.5 lakhs ಇಲ್ಲಿ, 1.5 lakhs ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ RV ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. RV ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 12 seats ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ CS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. CS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ರಜಾ?
12 ಸೀಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ 100 ಇದಾವೆ ಅನ್ಕೋಬಿಡು. 100 ಇರೋದು 12, 14 ಸೀಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ. ನಾನು 100 ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 100 ಸೀಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 100%. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100%, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1, 2A 2B 3A 3B ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. SC ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಜನರಲ್, ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ರೂರಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಟಿಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ, ಸಿಟಿಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ SC ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು SC ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಇನ್ನೊಂದು SC ರೂರಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟ್, ಇವ್ರನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟ್, ಇವ್ರನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್? 12, ನಾಟ್ 100. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 ಸೀಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 16% ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. 16% ಅಂದ್ರೆ 100 ಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ 16 ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12% ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, 1% ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, 1% ಆ ಕಡೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 8%, 8 ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 7% ಏನೋ ಇದೆ, 6% ಇದೆ. ಇವರಿಗೊಂದು 4, ಇವ್ರಿಗೆ 5, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಅವ್ರು 3B ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಿಷ್ಟು 1 ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟು ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೋಟಾ. ಇದು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, CET ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 36% ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಹಂಗಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. 36% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕಂಡ್ರು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಭ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ? ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರ ಯಾರಿಗ ಜಾಸ್ತಿ? SC ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? SC ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ? SC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪಳದಿದ್ದು ಬಳಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದು ಬರೀ ಸೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ? ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇವ್ರನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಭ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿತ್ತು? ST. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1. ದಟ್ ಈಸ್ S plus C, SC, S minus T, ST, C minus C, CC. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋ ಸಾಕು, ನೆನ್ಪಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀಸನ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು. SC, ST, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1. SC ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಭ? ಸೈನ್ಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ tan squared equal to 1. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ cosecant squared ಮೈನಸ್ cot squared. cosecant ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಯಾರು? ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1. secant ಮೈನಸ್ tan ಯಾರು? ST. ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಯಾರು? ST. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಹೋಣ ಮುಂದೆ. ಇದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ರಿಯಾಲಿಟಿನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೋರಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಜಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿನೇ, ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
1. Secant square root of minus tan square root equal to 1. Cosecant square root of minus cot square root equal to 1. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೋ. See, let's take one of the worked examples. First, suppose, dear friends, if you are going to consider the numerical value of silly question, the value of the numerical value of sine square 20 degree plus cos square 20 degree is dash. Do you know 20 degree value? 20. Huh? Answer is ಯಾಕೆ ಸರ್ 1? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ sin square theta plus cos square theta equal to 1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So the reason I can consider that is theta. If this is theta, sin square theta plus cos square theta is 1. So the value is what? Option 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1. Next. ಇಲ್ಲಿ one more question ಇದೆ. If you look at this question, that is next one. The value of 1 by 1 minus sin A plus 1 by 1 plus sin A equal to dash is dash. You want option? Huh? ಬೇಡವಾ? ಆಯ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಣ. secant square A. Option B, cosecant square A. Option C, 2 secant square A. Option D, 2 cosecant square A. Yes, which are right answer? ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. secant square A, cosecant square A, 2 secant square A, 2 cosecant square A. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರು? ರಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ? ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಸೈನ್ ಎ. ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊತೀರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 1 by x plus 1 by y ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು, that will be a LCM. Correct alva? If you multiplying these two, x into y is xy. Next cross multiplication like that. Then ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 1 into y is y plus 1 into x is x. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದಿದೆ. 1 into x is x. ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Similarly, my dear friends, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡು. Look at here. 1 by 1 minus sin A plus 1 by 1 plus sin A. I said that it is to one term alva ಇದು. Here this also a one single term. If you are multiplying these two, what will happen? ಹೇಳೋ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? That will be a product ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡರದು. That product is 1 minus sin A into 1 plus sin A. ಇವೆರಡರದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Cross multiplication like that. If you proceed like 1 into 1 plus sin A is 1 plus sin A plus 1 into 1 minus sin A is 1 minus sin A. Bracket ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. Any doubt? After this, my dear friends, now observe carefully. ಇಲ್ಲಿ bracket ಇದೆ, plus ಇಂಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. I can remove that bracket. 1 plus sin, plus of 1 is plus 1, plus into minus sin is minus sin. Whole divided by, if you look at denominator, ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸರ್? ನೋಡೋ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲಿ 1 minus sin A into 1 plus sin A. Any doubt? Any? It's like a plus B into A minus B. ಅಲ್ವಾ ರಜಾ? A ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? 1 ಇದೆ. B ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿಲಿ, ಇದು A minus B into A plus B. Like that it is there.
So what is a plus b into a minus b? What is a plus b into a minus b? Which is a square minus b square ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ಯಾರು? a ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ 1. So 1 square minus b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sin a. So I can write sin square a. Correct? So in the numerator 1 plus sin a plus 1 minus sin a. Plus sin a minus sin a get cancelled. ಉಳಿದಿರೋದೇನು? 1 plus 1 is 2. 2 whole divided by 1 square. 1 square is 1 minus sin square a. What is 1 minus sin square a? 1 minus sin square a. ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತಿದೆ identity. That is cos square a. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ if you're going to consider like, then I can consider this is 2 divided by 1 minus sin square a can be considered as cos square a. Option ಇದೆಯಾ? Do you know? Option is there? Then which is the right answer? ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, you are right. 2 ಹಾಗೆ ಇಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಇಂಟು ಪಕ್ಕ 1 ಇದೆ. 1 is 2 ಇದು 1 ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಟು 1 by cos square. 2 into 1 by cos square ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲೇನಲ್ಲ 1 ಇದೆ 1 by cos square. What is 1 by cos square? 1 by cos ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜ? 1 by cos theta ಅಂದ್ರೆ which is secant theta. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು put together I can consider 2 into secant square a. That is 2 secant square a is the result. So therefore B is B na C na? C is right answer. Next question. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ 8th 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿರೋ ಅಂತದ್ದು. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳು? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು 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 ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 1 minus sin into 1 plus sin a, which is 1 square minus sin square a. 1 square ಅಂದ್ರೆ 1 minus sin square. 1 minus ಅಂದ್ರೆ cos square a. So 2 by cos square a. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ into 1 ಇದೆ. So 1 by cos ಅಂದ್ರೆ secant. So 2 ಹಾಗೆ ಇಡ್ಕೋ. 2 into secant square a. 2 into secant square is the result. ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೇನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Suppose dear friends, if you're going to consider another question is here. Another question, that is if sin theta plus cosecant theta, sin theta plus cosecant theta equal to 2. The value of sin square theta plus cosecant theta is the value of sin square theta plus cosecant square theta is dash. Sin square theta plus cosecant square theta is dash. Yes, what is the answer? ಇದು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಥಿಂಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓ, ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. sin square theta plus cosecant square theta is dash. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 1 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ 1 ಆಗಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ 1 ಆಗಿತ್ತು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದು. ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಸಿ? ಇದು ಕೊಸಿಕೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸಿ. ಹಾ,
ಎಸ್ ಎನಿವನ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದೆಯಾ ರಜಾ? ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಟೀಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ? ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಜಾ? ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. A square minus b square means a plus b into a minus b. Then the second one is a plus b whole square formula. What is a plus b whole square formula? A square plus b square plus 2ab. Or in some cases hೀಗೂ ಬರೀತಾನೆ 2a plus b square. Correct? A square plus 2ab plus b square. Next, the third one is which is a minus b whole square formula. According to a minus b whole square formula, a square minus 2ab plus b square. ರಜಾ ಈ ಮೂರನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಮೀ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡು, ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇದೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಟೀಟಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 2. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಈ ಕೇಸ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು LHS ಸೈಡಾ? LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಸೊ LHS ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ RHS ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಜಾ. ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಟೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೇಳೋ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳು? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದು? ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಕೀಪ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ರಜಾ? ಇವೆರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡು. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1 ರಜಾ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದಾ? 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 1 by ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಜಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಚಲ ರೈಟ್ ಯಾ? ಅದೇನು ಉಳಿದಿದೆ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿಲಿ, 2 ಇಂಟು 1 is 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್
sin square theta plus cosecant square theta is equal to 4 minus 2. What is 4 minus 2? 2. ಅದು 2ನೇ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಮತ್ತು 4 ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 3, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿಸ್ತದೆ? ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಇದು 4 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ 2 ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ಅಂತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಹೋಣ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y equal to r cos a into sin b then square root of x square plus y square is dash. See, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಾನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರೋ? ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಕಡೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಏನೋ ಈಗ ಬರ್ದಿರೋ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಬೇರೆ ತಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಕಥೆ ಇದು? ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀಗ? ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಾ? ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್? ನೀನು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾರು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡನಾ? ಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡು? ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಮನೆ? ಎಲ್ಲಾರು ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೇನ್ರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸವಾಸನ ಮಳೆ ಸಾರ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ನೋಡಿ, ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಬಡ್ಕೋತಾರ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಕೂತಿರ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೈನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ ಸೈನ್ ಎ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕಣ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ರು. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳ್ಬೋದ ನಾನು? ಅಂಡ್ ವೈ ಇದೆ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ
ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿನೂ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಂಗಲ್, ಹಿಯರ್ ಎ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದೆ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನಾವೇನಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದೋಸ್ ಟು, ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಷ್ಟಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ ತಗೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಮನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾಮನ್, ಉಳಿಯೋದೇನಿಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಬಿ ಬಿ, ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಆರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? Instead of that, b ಇದೆ. Instead of angle theta, b is here. So cos square b plus sin square b ಅಂದ್ರೆ 1. So ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? That is r square cos square a into 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವೀಗ? That is r square into cos square a. ಕರೆಕ್ಟಾ ರಜಾ? This is exactly x square plus y square. But ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ ಅವನು? This is not the question, but question ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ. Therefore, let's take root of x square plus y square equal to, ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೂಟ್ ಹಾಕೋಣ. If you are applying root on this, like r square into cos square a, root of r square into cos square a. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಜಾ? ಹೊಡೆದಾಕೋಣ? ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಾಕೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಆರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಇದೆಯಾ? ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ ಎ. ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಣ ಮುಂದೆ. ಸಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ given 4 cot a equal to 3, then sin a is dash. Then sin a is dash. Bega fast. Sin a is dash. Given 4 cot a equal to 3, sin a is dash. Yesterday I given Pythagorean triplets. Correct? Previous class ಅಲ್ಲಿ Pythagorean triplets study ಮಾಡಿದ್ರಾ? Kind of that. 4 cot a equal to 3 ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ cot ಅನ್ನೋದೇನು? Cot is what? ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. ಕಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ is equal to 3/4. What is cot theta? Cot is the ratio of adjacent side divided by opposite side. So we know that ಇಲ್ಲಿ
4 ಇದೆ 3 ಇದೆ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಏನ್ ಸರ್ ಇವು 3 4 11 1 5 ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ 3 4 5 ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ 3 ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾರು hypotenuse side, where hypotenuse is 5. If hypotenuse is 5, my question here is sin A, where sin is the ratio of opposite by hypotenuse, where opposite is 4, so 4 by 5. ಮುಗೀತು, ಆಟ ಕ್ಲೋಸ್. ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. If cos A equal to 15 by 17, 15 by 17, where A is an acute angle, where A is an acute angle, then tan A and cosecant A is dash. Cosecant A is dash. Can you answer this? Tan A and cosecant A is dash. ಹೇಳ್ರೋ, ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. Huh? Eight by 15. Sir, ಇಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ 17 ಇದೆಯಲ್ವಾ? Before that cos A is given, right? So what is cos A? Cos A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cos is the ratio of adjacent by hypotenuse side. That is 15 by 17. ನೋಡ್ರಸ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪಲ್. 15 17 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ 15 17. In that hypotenuse value is 17, largest side 17. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ 15 by 17 ಅಲ್ಲಿ? 8 15 17. This is the triplet. These are the triplets. Now I can conclude that we know that adjacent value is 15, hypotenuse is 17. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾರು? Opposite, where opposite is 8. If opposite is 8, conclusion ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. With this conclusion, my question ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Tan A. What is tan A? Tan is the ratio of opposite by adjacent. Opposite by adjacent. What is opposite value? 8. 8 by 15. Next, another one ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? Cosecant A. What is cosecant? Hypotenuse by ಯಾರೋ adjacent opposite. Opposite. Hypotenuse by opposite. Hypotenuse value is 17. 17 by 8. ಮುಗೀತು. ಬೇರೆನೋ ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು.